ना अग्नि केबे तृप्त हुए ना। अग्नि जेते आपण घी ढालिबे जेते आपण घी ढालिबे अग्नि जଳି चलथिबो। अग्नि केबे तृप्त हो जीवनी। केबे अग्नि कहबनी थाऊ मु शांति होली मो ऊपर घी ढाल नाही। सेही भली काम रूपी जो बेमार अछि काम मनुष्य काम केबे भी तृप्त हो न थाए। जेते काम भोग कले भी ताको कम लगी थाए सेंती भोग करी चली थाए। से कथा कहउचंती ना अग्नि रूपक काम केबे तृप्त हुए नाही मनुष्यर काम केबे तृप्त हुए नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करिवा। आज गीता ज्ञान रे मो पाखरे अछि 39 नंबर श्लोक। आज मु आपनको 39 नंबर श्लोकटी शुणेबी। देखिबा आज श्लोक रे कौन व्याख्या अच्छी, कौन भगवान श्रीकृष्ण कहउचंदी आमे पढ़िबा। देखंतु आज दिनटी समस्त भल मंगलमय हो। समस्ते आज दिन में खुशी रुहतु आउ एमती सदा बेले गीता ज्ञान शुणु था। आसतु बर्तमान आम गीता ज्ञान आरंभ करवा। आमर किछि दिन है गीता ज्ञान बंद थिला जेहेतु आम टिके तीर्थ भ्रमण में जाइलु। तो बर्तमान आमर गीता ज्ञान पुणी आरंभ हो जाइए। तो एबे आम गीता ज्ञान पढ़ा आउ शुणा आज तृतीय अध्यायर 39 नंबर श्लोक मु आपको पढ़ी शुणेबी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवायो नमः। ओम गुरुदेवायो नमः। देखंतु वर्तमान मो पाखरे अछि 39 नंबर श्लोक मु पढ़ी आपको शुणाउछि। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण्या कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन चह। देखंतु ए जो श्लोकटी कुहागला ए श्लोकर प्रथम टिके माने बुझिबा। यही वार्डिंग रो माने कौन देछि देखंतु। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण्या कह देछि कौन्तेय। कौन्तेय अर्थ होछि हे कुंती पुत्र अर्जुन। एतन होछि एही अन्न एतन होछि एही अन्नलेन। अन्नलेन अर्थ होछि अग्नि परि। दुष्पुरेण केबे तृप्त हेउ नथिबा काम रूपेण काम रूपक। ज्ञानी न होछि ज्ञानी मानकर। नित्य वैरिणा नित्य वैरिणा अर्थ होछि नित्य शत्रु द्वारा मनुष्यर ज्ञानम होछि ज्ञान आवृतम आवृत होछि। एठी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती एवं कौन कहउचंती ना हे अर्जुन अग्नि परि केबे तृप्त हेउ नथिबा एही काम रूपक ज्ञानी मानकर नित्य शत्रु द्वारा मनुष्यर ज्ञान आवृत होई रहिछि। देखंतु अग्नि काहे कुआगला देखंतु ना गोटे लोक गोटे स्त्री बाहे कि आउ 5टा झियो सहित संपर्क रखुछि काहे कि से केबे भी काम तृप्त होई पारु नाही। तापर एही श्लोकर व्याख्या कौन कराइछि ना प्रश्न आसीछि अन्नलेन एवं दुष्कुरेण विशेषण अभिप्राय कौन ना बास आउ किछि लोड़ा नहीं। अलम अव्यय हेउछि एही परि तृप्ति भावर वाचक। जोंथिरे एपरि भावर अभाव हुए ताहाकु अन्नल कुहंती। तापर अग्नि रे जेते इच्छा सेते घृत इंधन पकाइले भी ताहा कदापि तृप्त हुए नहीं। तेणु अग्निर नाम हेउछि अन्नल। जहा कौनसी प्रकार पुण्य हुए नहीं ताहाकु दुष्पर कहती। एनु एठारे उपरोक्त विशेष मान प्रयोग करी देखाई दिया से काम मध्य अग्नि परि अन्नल ओ दुष्पर अटे। मनुष्य जेते विषय भोग करे ताहार काम अग्नि परि सेते बढ़ी चले एवं काम आदौ तृप्त हुए नहीं। राजा जजाति बहु भोग करिया परे शेष रे कहिले न जातु कामः कामनामुपभोगने सामति हविषा कृष्ण वर्मेव भूय एवाभिवर्धिते। अर्थात जेते भी विषय उपभोग कले मध्य सेतिरे काम केबे शांत हुए नहीं बरं घृत द्वारा अग्नि बढ़िया परि ताहा अधिकरु अधिक बढ़ी चाले। एठारे ज्ञानी न पद क्यों ज्ञानी मानकर वाचक एवं ताहाकु नित्य वैरी काहेकि कुआ जाए ना एठारे ज्ञानी न पदटी हेउछि यथार्थ ज्ञान प्राप्ति पाई साधन करुथिबा विवेकशील साधकंकर वाचक। यही काम रूपक शत्रु सेही साधक मानकर अंतकरण रे विवेक वैराग्य और निष्काम भाव स्थिर होई
ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ହେଉଛି କାମ। କାମ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଳ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୈରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବୈରୀ ହେଉଛି କେବଳ ହେଉଛି କାମ। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧୋଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଭୋଗରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଭ୍ରମରେ ଏହାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁଥିବା ବିବେକୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅବିବେକୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ନ କହି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବୈରୀ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖୁସି ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ, ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାମ ରୂପେଣ ପଦ କେଉଁ କାମର ବାଚକ? ନା ଯେଉଁ କାମକୁ ଦୁର୍ଗଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁହାଯାଇଛି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାମ ରୂପେଣ ହେଉଛି ସେହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗର କାମନା ରୂପକ କାମର ବାଚକ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଅଥବା ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହାର ନାମ କାମ ନୁହେଁ। ତାହା ତ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହେତୁ ଏବଂ ବିଷୟ ଭୋଗ କାମନା ରୂପୀ କାମର ବିନାଶକ ଅଟେ। ତାହା କିପରି ସାଧକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାଂସାରିକ ଇଷ୍ଟାନିଷ୍ଟ ଭୋଗର ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗର କାମନା ବା ଭୋଗ୍ୟବାଦ ବୋଲି ହିଁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ 34 ଶ୍ଲୋକରେ ବା ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ଯେଉଁ ରାଗ ବା ସଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଅନୁରାଗ ବାଚକ ନୁହେଁ, ତାହା କାମ ଉତ୍ପାଦକ ଭୋଗାସକ୍ତିର ହିଁ ବାଚକ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ଯେଉଁ ଭୋଗାସକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସଂଯୋଗ କରାଇବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଗବାନଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇବ। ଆମେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର କାମ ରାଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବା। ଏଇଟା ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ପଦ କେଉଁ ଜ୍ଞାନର ବାଚକ ଏବଂ ତାହା କାମ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ କାମ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଏ କାହିଁକି କଥା କୁହାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଜ୍ଞାନ ପଦଟି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ବାଚକ ଏବଂ ଏହା କାମ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭ୍ରୂଣ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜରାୟୁକୁ ଚିରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆବୃତ କରିବା ଧୂଆଁକୁ ନାଶ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ନାଶ କରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ କାମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାମ। ଆମେ ଯେତେ ବି କାମ ଆମକୁ ଆବରଣ କରିଥାଉ, ଯେତେ ବି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଉ, ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବରାବର ଥିବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରପର ଥିବ, ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ କର୍ମକୁ କାଟିଦେବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ମଣି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଆମେ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସାରେ ପଡ଼ିକି ଖାଲି ହିଁ ନିଜର ବିନାଶ କରିଦେବା। ତେଣୁ କରିକି ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ ଗ୍ରାସ କରେ, କାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କର୍ମକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ। ତ କାଲିକି ଆମେ ଶୁଣିବା 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରହିଲି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।